अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा आया दर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को, रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। ओ बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को, रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आस वो प्यास वो उसको दे इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे। पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम करूँ से, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग जो मेरा है जाता क्या तेरा है। मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू। रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है। मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू। रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अता, जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी। दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा मेरे दिन जी ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे जब गले, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा आया दर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने संवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन
तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी छम छम आए, मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर सहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह। कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उम्मी लिशरियतिही, नेमत का खजीना है। अल्लाह ताला मौला बली
আল্লাহ তাআলা এখন যারা জীবিত রয়েছে আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিয়ে দাও, ইনকামের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা মোল্লাবাড়ি থেকে সুন্দর মহব্বত ছেড়ে দূর প্রবাসে আল্লাহ তাআলা বসবাস করে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে হেফাজত রয়েছে মোল্লাবাড়িতে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা সারা জীবন যেন এইভাবে আল্লাহ বসবাস করে, একে অপরের খোঁজ খবর নেওয়ার তৌফিক দিও আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যতদিন কাজ করতে পারে সেই তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা কাজ করেন আজকে যে দিনে আমরা আজকে উপনীত হয়েছি আল্লাহ, ভূখণ্ড পেয়েছি, স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারতেছি আল্লাহ। মেহেরবানি করে লাল সবুজকে যারা অর্জন করতে গিয়ে জীবন আল্লাহ দিয়ে দিলেন, যেন সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর করে দাও। আল্লাহ তাআলা আমরা যারা অনুষ্ঠানকে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করতে গিয়ে যারা দীর্ঘদিন ধরে সবাই যেমন একত্রিত হয়েছে ভালোবাসার সাথে আল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত কামা রব্বায়ানি সগীরা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের এই আয়োজনের স্লোগান ছিল শিকড়ে। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের এই মোল্লাবাড়ির ভিটাতেই চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। তাদের স্মরণে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। সবাইকে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট নীরবতা পালন করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। এটা আমরা সবাই করেছি মনে হয়, আর না পড়ে থাকলেও আমরা এটা জানি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আজকের যে আয়োজন, যার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, তার চমৎকার और रहनुमा शरीयत के अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह जिब्रील आमी पैगाम खुदा लेकर आए थे शबे असरा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया, कुर्बत का शरफ उनको बख्शा। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह है मोहम्मद अपने आका, इस नाम से अपने एज़ो बका है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की
আমরা একটা সুন্দর একটা অবস্থায় দেখতে চাই। মোল্লাবাড়ি শুধু মোল্লাবাড়ি না, এখানে আমাদের পাশাপাশি অনেকগুলো বাড়ি রয়েছে। প্রত্যেককে আমরা চাই যে আমাদের সাথে দেখা হলে হাসি খুশি মুখে আমরা যেন সবাই সুন্দরভাবে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারি, হ্যাঁ, উপলব্ধি করতে পারি না এদের বেদনা, এদের দুঃখ, এদের মিলিত হইতে পারি, দেখা করতে পারি, মসজিদে একত্রে নামাজ পড়তে পারি, মসজিদে আসতে যেন কারোর কোনো সমস্যা না হয়, এরকম চিন্তা ভাবনা করে রেখেছি আমরা। সেখানে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা কিছু বলবো, শেয়ার করব, আপনারা আমাদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করবেন। যাই হোক, আমার চেয়ে বয়সে বেশি বা অসুস্থ, কেউ সুস্থ আছেন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। সবাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে, মিলন মেলার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছেন, এই জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে আমাদের এই পুরাতন মোল্লাবাড়ির আমাদের সবার উৎসাহ, সমস্ত মেম্বারের পরামর্শ করে আমরা দেখেছি যে এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান, যেটা আমাদের আগেও বলেছি শুধু নট অনলি মোল্লাবাড়ি, আমাদের সমস্ত বাড়ির আশেপাশে যে সমস্ত বাড়ি রয়েছে সবাইকে মিলে আমরা একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করি, সব আমাদের ঐতিহ্য পাওয়া যায়। যাই হোক, এটা একটা অন্য ব্যাপার। আসলে আমাদের এই মোল্লা শব্দটি কোথা থেকে আসলো অনেকেই জানেন, অথবা হয়তো অনেকে জানেন না। এর অ্যাকচুয়ালি অনেক গুরুত্ব, এদের অনেক দায়িত্ব, বাট আমরা কি সেগুলো পালন করতে পারি? আসলে আমরা সেই দায়িত্বগুলো পালন করতে পারি না। এই মোল্লা পরিবারের দুটো শব্দ থেকে আসছে, একটা হলো মাওলা, একটা হলো মৌলভী। আমি জানি না, হুজুর বলে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার কাছে যে তথ্য আছে এই মোল্লা কথাটি আসছে অ্যাকচুয়ালি মাওলা এবং মৌলভীর সংমিশ্রণ থেকে। তো এই মাওলা এবং মৌলভী এর আবিধানিক অর্থ হলো রক্ষক, কর্তা, নেতা বা অভিভাবক। তাহলে কি দাঁড়ালো? আমরা জানি যে আমরা যদি নেতা হতে চাই, অভিভাবক হতে চাই, সবাইকে নিয়ে এইভাবে কাজ করে, কে কোন বংশে সেরকম নয়। একটা লোক হয়তো আমার আপুরা রয়েছেন, আমাদের কাকি রয়েছেন, আমার ভাবি রয়েছেন, সবাই সবার স্মৃতিগুলো, পিছনের স্মৃতিগুলো 30 বছর, 40 বছর, 50 বছর, হয়তো তখন আমার জন্মই হয় নাই, যারা এখানে অনেক কষ্ট করেছেন, ফাইট করছেন, আমাদের একটা জায়গায় আমাদের কম্পিউটারের যতগুলো কাজ, এই যে আপনারা দেখতেছেন, এই যে মিলন মেলা, যে আমাদের কি বলে লোগো নাকি, হ্যাঁ, এই লোগোটা কিন্তু এই রিপসা তৈরি করছে। আমি একটু ওকে একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। আসুন, ছোট্ট একটা মেয়ে ক্লাস 5-এ পড়ে, আপনারা সবাই দোয়া করবেন ওর জন্য। এসে তাদের বাড়ি এসে প্রথমবার আসলে তুমি 13 বছর পর, তোমার বাবা একটু আগে বললেন 11 বছর পর, 11 বছর পর সে তার দাদার বাড়ি এসেছে। এটা আসলে এটা যেন আর না হয়, আমরা এখন থেকে প্রতি বছরই আমরা এটা করার চেষ্টা করব। এই পর্যায়ে চমৎকার, আমরা কিছুক্ষণ পরে আমাদের খাবার পরে চলে যাবো। একটু আমরা ধন্যবাদ রিপসা, আবার দেখা হবে আগামী বছর। মিজানুর রহমানের অনেক স্মৃতি আছে, মজার স্মৃতি আছে। সেই মজার স্মৃতির একটা অংশ আমরা তার মুখে শুনতে চাই। মিজানুর রহমান মোল্লা, পরিবারে নাম তো একটা আছেই, তারপরে আমরা সবাই বস বলে সম্বোধন করি। বস, এবার বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রিয় বস মিজানুর রহমান মোল্লা। ধন্যবাদ, বিশেষ করে স্বামী সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমাকে কিছু স্মৃতিধারণ করতে দিলে তো আমাকে স্মৃতিধারণই করতে হবে, কিন্তু অভিনয় করা যাবে না। আসলে আমার জীবনে সবটাই প্র্যাকটিক্যাল। আমি যদি বলি হয়তো আপনারা ভাববেন এটা যদি একটা বানানো বেনোর একটা গল্প।
আমি একটু পিছনে ফিরে যেতে চাই। আমি যখন লেখাপড়া করি, আমার কিছু সুযোগ্য চাচা আমাদের সামনে ছিলেন, আমার কিছু দাদা আমাদের সামনে ছিলেন, যারা ব্রিটিশ আমলেও চাকরিজীবী করেছেন এবং রিটায়ার্ড বয়সে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার ভিতরে আমি সবচেয়ে বেশি উপকার পেয়েছি মরহুম আলী আহমেদ মোল্লা। উনি রেলওয়েতে চাকরি করতেন এবং উনি এই ঘরে উনি থাকতেন। রিটায়ার্ডের পরে আমার দাদা হিসাবে তাকে আমরা সবসময় সম্বোধন করতাম। উনি এত ইংরেজি জানতেন, আমাকে তার নির্দেশ ছিল স্কুল থেকে এসে তুমি আমার কাছে ইংরেজি পড়বা। আমি সেখানে সেই দাদার কাছে এসে আমি ইংরেজি শিখতাম। আমি মনে করি যদি দুই একটা ইংলিশ আমি বলতে পারি, একদম মোল্লা বলে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে। একটা মেয়ে ছিল আমাদের বাড়ি একটা পূর্বে মারা গেছেন, আল্লাহ তাকে বেনিফিট করুন। যাই হোক, আমরা আমাদের সেই লেখাপড়া জীবনে আমরা শৃঙ্খলবদ্ধভাবে উনি রিটায়ার করার আগে এই সকালে যে ওখানে বসতাম, ওখানে কাঁঠাল কলা বিভিন্ন তার ওই বাড়ির যত ফল ফুল আমরা খেয়ে আমরা স্কুলে যেতাম। আবার স্কুল সেই মিলন মেলাতে আমরা আবার ওখানে আমাদের মিলন মেলা মনে করবো এটা আমাদের দুর্দশা বা আমাদের ব্যস্ত। আমাদের এক ফুপুকে বরিশাল বাজারের একটা ছেলে, দুষ্ট ছেলে একটা কোনো কথা বলেছিলেন। সেই কথা শোনার পরে আমার নতুন কাকা আমার এত ইচ্ছা দিতেন আমাকে, আমার বিভিন্ন লেখায় উনি এত উদ্ভূত হতেন। আমার কিছু লেখা পত্রিকায় আসতো, উনি দেখতেন, দেখে বলে বিধান তুমি এই সাবজেক্টের উপরে লেখো, বিধান তুমি এই সাবজেক্টের উপরে লেখো। আমার কিছুদিন সেটা আমি অব্যাহত রেখেছিলাম। আমার স্মৃতির মনে কোথায় আমার সেই কথাটা ছিল, আপনাদেরকে ব্যক্ত করলাম। আমি আমার লেখক হোসেন মোল্লা, মজের হোসেন মোল্লাকে আমি কৃতজ্ঞ আমার লেখাপড়ার জন্য। আমি এখন আসি সবুজ সংঘ, সবুজ ক্রীড়া চক্রটাতে সংঘ থেকে একটা নাম আমাদের এসে গেল। তখন আমরা এই সুদাবাদ সবুজ ক্রীড়া চক্রের মাধ্যমে সামাজিক কর্মকাণ্ডগুলো আমরা চালাইতে থাকলাম। এই কোটায় আমাদের বিভিন্ন বিভিন্ন ওয়াজ, বিভিন্ন মাহফিলে আমাদের যে অনুষ্ঠান হতো, এই অনুষ্ঠানগুলোকে আমরা এই মজের হোসেন মোল্লা, এই শহীদুল ইসলাম মোল্লা, উমর ফারুক মোল্লা, আমরা এগুলাকে অর্গানাইজ করে আমরা বরিশাল বাজারে ছিল দিলু মেলকার, বরিশাল বাজারে ছিল দিলু মেলকার, তার থেকে আমরা একটা মাইক ভাড়া করতাম। মাইক ভাড়া করে আমরা সেই বরিশাল থেকে সেটা প্রচার করতে করতে আমরা বাড়িতে আসতাম। আমাদের দিলু মেলকার আমার বেড়াই দিব না হলে আমার পয়সা নাই, বেড়াই থাকিস না। আমরা অবাক, আমি এগুলো বুঝি না, ঠিক আছে রাখছি আমাকে নিল স্মৃতিধরণ বললে আমাকে বলতেই হয়। তা আমরা সেই স্মৃতি আগের থেকে আমরা তৈরি করছি। অত্যন্ত প্রিয়জন। 1980 সালে আমরা যখন ম্যাট্রিক পাস করলাম, তখন আমরা চিন্তা করতেছিলাম যে আমাদের পরবর্তী ভবিষ্যৎটা কি হবে। তখন সদস্য আমাদের শ্রদ্ধেয় আলী আহমদ মোল্লা ওরফে ফকির আহমেদ মোল্লা, ওনাকে আমরা নিমন্ত্রণ করেছিলাম। আমরা ওনার দীর্ঘজীবন কামনা করি। উনি সুদা হইল এখন আমি বয়স্ক, কথা বলতেও বেশিক্ষণ পারি না, শুধু এই শোভনের পাল্লায় পরে আমার এখানে দাঁড়াইতে হয়েছে। কি যে বলবো তা তো বুঝতেও পারতেছি না। তো যাই হোক, শোভন এবং স্বামীর আরো যারা আছে সাথে যারা ছিল, তাদের এই প্রচেষ্টা এবং এই উদ্যোগ আমার খুবই ভালো লাগছে। এই বয়সে আমার বয়স এখন ৭৬, আর কিছুদিন পরে ৭৭ পা দেবে। কিন্তু
কিন্তু আমি আমার পরিচয়টা আমি বলি। আমি হলো জনাব চোখ দেও মোহাম্মদ আলিয়ামাত মোল্লা। শোভন প্রথমে আমাকে এই উদ্যোগটার কথা বলছিল, আমি বুঝতেই পারিনি যে ব্যাপারটা কি বলতে চাইতেছো। আজকে যতটুকু আয়োজন করছে শোভন এবং স্বামী, আমি এতটা আমি ভাবতেও পারিনি। প্রথম থেকে মনে করছি টাকা একটা বস্তা শুরু করতে গিয়ে কিন্তু বাধা দিইনি, মনে কিছু দেখা যাক না কি করতে চায়। কিন্তু খুবই 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 ভালো লাগছে আমার, সারা রাস্তায় ভালো লাগছে। আইসা যতজনকে দেখছি আমি এত শ্রদ্ধা এত ভালোবাসা এই বাড়ির মানুষ থেকে পাবো। আমার এরা তো সবাই আমার ছোট, বিশেষ করে আমার ছেলেপেলেরা, তারা যে আমার কতটা ভালোবাসা আগেও জানতাম। আমার যেমন আমরা তো আছে সবাই বাড়ির সবাই আছে, তারপরেও এতটা ভালো নেই। আইসা আমি অবাক পেয়ে গেছি। এটাই মনে হয় আমার শেষ। আমার মোল্লাবাড়ি, এই মোল্লাবাড়ি এই মিলন মেলা কাদের মিলন মেলা, যারা এখানে ছেলেদের পক্ষ থেকে যে গরু সন্তান আছেন এবং মেয়েদের পক্ষ থেকে যারা বিবাহ করে অন্যত্র চলে গেছেন, ভাই বোনদের সম্পর্ক মিলনের জন্য এখানে দেখা আছে মিলন মেলা। এই মিলন মেলার উদ্দেশ্য হল যে আমরা এই মোল্লাবাড়ির পিতৃত্বের বংশধর হিসাবে যারা আমরা বাস করতেছি এবং মেয়েরা চিরাচরিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে তারা এই লোক ছিল 1720 সাল এবং জন্ম 1720 সাল, সে মারা গেছে 1770 সাল। তারপরে দ্বিতীয় ছিলেন আরজ আলী 1745-1800 সাল। কিন্তু এই আরব আলী এবং আরজ আলী তারা কোথা থেকে আসছেন, কিভাবে আসছেন, এটা একটা আলাদা ভিন্ন বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। কেউ বলতে চাচ্ছেন এটা বাঘেরগঞ্জের থেকে এখানে চলে আসছেন, বরিশালের বাঘেরগঞ্জ শাহ সুজার আমলে। আবার কেউ বলতেছেন যে এটা আপনার মুন্সিগঞ্জের দিঘির পান, যে আপনার একটা অধিক আসছে। এত বছরের পুরানো ইতিহাসটা বলতে চাচ্ছি না। তারপরে 3 নম্বর 1775 এবং 1825 সালে হুমায়ুন মোল্লা। তারপরে 1800 থেকে 1845 মান্দাই মোল্লা। 1828 থেকে 1880 ইউসুফ মোল্লা। তো এখানে বান্দাই মোল্লা যে 1800 থেকে 1845 তার 3টা ছেলে ছিলেন, জাহান মোল্লা, তারপরে ইউসুফ মোল্লা এবং নাগর মোল্লা। তো আমি জাহান মোল্লা এবং নাগর মোল্লার এই দুটো আমার কাছে ইতিহাস আছে। তবে আমি এখানে ইউসুফ মোল্লা 3 ভাই ইউসুফ মোল্লার ইতিহাসটা আমি এখানে তুলে ধরতেছি। 1828 থেকে 1880 সাল, ওনার জন্ম 1828 আর 1880। ইউসুফ মোল্লার ছেলে আব্দুল আজিজ, ইন্টাজুদ্দিন মোল্লা, ইব্রাহিম মোল্লা, সোহরানি মোল্লা, মবিজুদ্দিন মোল্লা। তারপরে তাহিরুদ্দিন মোল্লার ছেলেরা সিরাজুদ্দিন মোল্লা, তারা অন্যত্র বাড়ি চলে গেছেন। নাগর মোল্লার এখানে বংশ একটু আছেন। এই মোল্লাবাড়ির বংশ এই ইতিহাস আমি অল্প কথায় আমি তুলে দিচ্ছি। এবং ইউসুফ মোল্লার ছেলে আব্দুল আজিজ মোল্লা, ইন্টাজুদ্দিন মোল্লা, তারপরে ইব্রাহিম মোল্লা, সোহরানি মোল্লা এবং মবিজুদ্দিন মোল্লা। আর তাহিরুদ্দিন মোল্লার বংশ দিয়ে তার ভাইরা বিজয় দিয়ে উনি তুলে গেছেন অন্যত্র। আর নাগর মোল্লার বংশের ছেলেরা এখানে তারা আছেন। এই মোল্লাবাড়ি বংশের ইতিহাসটা সমস্ত ইতিহাস একটা গ্রুপ, আরো বাড়ির গ্রুপ থেকে আমাদের এখান থেকে এটা। তবে এই আরো বাড়ির গ্রুপের থেকে এখানে আরো 2টা গ্রুপ ছিল, সেটা একটা চলে গেছেন ডিএম গাড়ি মোল্লা, আর হলো আপনার কাজীকাটা কাদের মোল্লা। এটি ইতিহাস পাওয়া যায়।
যাই হোক, আমি বিশেষ কিছু আর বলতে চাচ্ছি না, আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছি না। ইদুল মোল্লার যে ছেলেরা এরা কেউ নাই, ঠিক আছে? তখন তার বংশধর, তারপরে বেবি চলে গেল সিলেট, কেউ আমি দেখি নাই। তো আমার কথা হলো মিলন মেলার একটা উদ্দেশ্য, আমার সম্পর্ক, এরা সবাই ভাই বোন মিলি বা তাদের ছেলেমেয়েরা দেখি বুঝুক যে এই আমাদের এই একটা। তো যাই হোক, আমি বিশেষ কিছু আর বলতে চাইছি না, আসলে টাইম আমার পড়ালার আমার কোনো আসলে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি মোল্লাবাড়ির ছেলে না হয়েও আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমাকে গত কয়েকদিন আগে শামীম কাকা কাকি দুজনে নড়িয়াতে গিয়ে আমাকে তো দাওয়াত করলো। আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি যদিও একটা কথা বলছি, আমি একটা পিঠা লাগাছে যাস না তুই মোল্লাবাড়ি প্রাঙ্গণে শিকড়ের টানে প্রিয় প্রাঙ্গণে আজ মিলন মেলায় আগত অতিথিবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম। আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে 1971 সালে স্বাধীনতা যারা শহীদ হয়েছে তাদের স্মৃতি স্মরণ করে তাদের মাতৃভাষা কামনা করছি এবং জাতি জনক বঙ্গবন্ধুর স্মরণ করে তার স্মৃতি মাতৃভাষা কামনা করছি। আজকের এই মিলন মেলায় আজকে যে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতরণ হয়েছে, যা দেখলাম নিজের চোখে, আমি সত্যি পুলকিত, রোমাঞ্চিত। আসলে এই ধরনের মিলন মেলা আনতে পারি না। আজকে এই মিলন মেলাতে আমাদের শেষ এইটার মাধ্যমে তো আত্মীয়তাকে আমরা রিনিউ করতেছি, নবায়ন করতেছি। আমাদের কোনো যোগাযোগ না, প্রতি বছর আমরা এই অনুষ্ঠানটা করতে পারি, তা আমাদের বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা হবে, একটা অন্তরের আত্মীয়তা সৃষ্টি হবে। কারণ কি আমাদের সবাই জানা যাবে, এই জন্য একটা আত্মীয়তা আমি উনি থাকবেন। আপনারা একটু মঞ্চে আসেন, এই মাহমুদের এখানে আসেন, আমরা আমাদের ক্রেজ বিতরণ করবো, তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানটা দ্রুত শেষ আমরা করতে পারবো। আপনারা ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, ভিডিও সাউন্ডটা আমার এটা নাই, অনেক পুরানো ভিডিও। হ্যাঁ, এটা 1995 সালে, তার মানে প্রায় 30 বছর আগে, 30 বছর আগের ভিডিও, প্রায় 30 বছর। 30 বছর আগে মোল্লাবাড়ির চেহারা কেমন ছিল সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা সামাজিক এবং কতটা ইয়ে ছিলেন নিজে খাওয়া দাওয়া করছেন এবং জিজ্ঞাসা করছেন তোমরা সবাই খাইছো?
ফারুকুল্লাহ, তারপরে মোল্লা, সবার বাবা বলে এটা হচ্ছে আমার ছোট কাকা। আমার ছোট কাকা দেখতে পাচ্ছেন আমির হোসেন মোল্লা, এটা দুলাল বাবা, এটা আমাদের 14 মিয়া ভাই, এটা হচ্ছে দাঁড়িয়ে কাকু, নিজাম সোহেল, এগুলি সবারই মা, মানে এমন একটা ইয়া ছিলেন। হ্যাঁ, এই যে দেখেন কত স্মার্ট, কত মিল, কত ভালো ছিল, আপনারা দেখতে পাবেন কি করে। এই ঘরের আরেকজন হয় সেটা আমার ভাই হবে, আপনারা দোয়া করবেন আমার ভাইয়ের জন্য। উনিও ডাক্তারি পড়াশোনা করতেছে ঢাকা ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজে, ওইবার 3rd ইয়ারে। আপনাদের দোয়ায় আপনাদের বাসায় আরেকজন ডাক্তার আসতেছে, তার আগে আরেকজন। সাগরার 13 নদীর পারে ময়ূর পঙ্খী ভিড়িয়ে এসে তাই, আসলে মনে নেই, আসলে দাঁড়ায় শহরে যতই দেখেছি, গোলক ধাঁধা চক্রে ততই পড়েছি, এত সুর আর এত গান যদি কোনোদিনও থেমে যায়, সেই দিন তুমি গো জানি ভুলে যাবে যে আমার এত সুর এত গান। এখন বক্তব্য রাখবে পরম করুণাময় মহান আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করে আরম্ভ করলাম। ঐতিহ্যবাহী সুজাবাদ গ্রামের অন্যতম একটি আমাদের পরিবার, সেটা হচ্ছে সুজাবাদ মোল্লা বাড়ি। আমাদের এই বাড়িতে বিগত দিনে ইতিহাসে আমরা আমাদের বাড়ির ঘাটার ভিতরে একটা মসজিদ আছে, আমরা নিজেও বলতে পারি না যে এটা কত বছর পুরনো। তাহলে বলতে হবে যদি এটার বয়স 2 থেকে 250 বছর হয়, তাহলে আমাদের এই বংশের উৎপত্তি আরো 250 বছরের আগে, এবং এটার ইতিহাস আরো 250 বছর আগে। নড়িয়া থানায় আমার জানা মতে যতগুলা পরিবার আছে, আমার মনে হয় না এতগুলো মুক্তিযোদ্ধা কারো পরিবারে কোনো বংশে আছে। আমাদের বংশে এমন কিছু গুণী জন্ম নিয়েছে, যেমন বর্তমানে আমাদের বাড়িতে যতগুলো ডাক্তার আছে, আর নড়িয়া থানা কোথাও কোনো ফ্যামিলিতে এতগুলো ডাক্তার নেই। আমাদের বাড়িতে যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আছে, তা সারা বাংলাদেশের ভিতরে নাম্বার 1 কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, এটা আমরা গর্বের সহিত বলি। যাই হোক, বিগত দিনে আমার কিছু কথা, যারা আমরা দেশে থাকি, আমরা দেশে সমাজের গরিব ধনী সকল মানুষের সাথে মিশি। যারা যেহেতু বিজয় দিবস, আমি বিজয় দিবস উপলক্ষে একটা দেশাত্মবোধকের 2 লাইন করে গাবো। অনেকদিন ধরে গানের চর্চা নেই যদিও। সুরে
কোন শহরের বাইরে গো লাগে উড়া দুরা, কোন শহরের বাইরে গো তারপরে দুরা, তোমাকে দেখে মরে গুড়া অন্তর গুড়া গো দেখে ওর মা আমাদের মোল্লা পরিবার আরেকটা কৃতিত্ব সন্তান। সমীর জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যাথমেটিক্সে অনার্স মাস্টার্স করার পরে ব্রাগ ইউনিভার্সিটিতে এখন একটা আধুনিক গান গাবো, দেশাত্মবোধক গান আসলে মনে পড়তেছে না। তারে বলে দিও সে যেন আসে না আমার দ্বারে, তারে বলে দিও সে যেন আসে না আমার দ্বারে, তারে বলে দিও গামাপা মাগারে সারে মা গারে গা রে সারে সানি সা, ওই ফুল মালা দিল শুধু জ্বালা, ভোলাই সে যা ছড়ে যাক না, এই ভাঙা বাসি ভুলে যদি হাসি, ব্যথায় সে থাক পড়ে থাক না, জানি ফাগুন আমায় ভালোবাসে না, জানি ফাগুন আমায় ভালোবাসে না, তারে বলে দিও সে যেন আসে না আমার দ্বারে, তারে বলে দিও সে যেন আসে না আমার দ্বারে, তারে বলে দিও। আপনি একটা নিয়ে আসলেন, আরেকজনকে আবার একটা দিলেন, সে আবার টিকিট ওই টিকিটটা নিয়ে দুইটা টিকিট উত্তরসূরি। আপনার মাহমুদ নাবিল একটা দাও বাবা, একটা উঠাও, একটা উঠাও, একটা কত উঠছে? টাইম কত টাকা? হ্যাঁ, এটা পড়ার নেই 1078 মরা পাইছে, মরা তো অসুস্থ তো। ভাই ঘুরান, লাইট ঘুরান, ফেদে একবার পুরো কালি আছে। 1082 কই এই যে লয়ে যান, এই লয়ে যান আন্টি। 1064 নাই, মনে পাইছে 1064 আবার টিকিটটা দিন, ওই যে এটা কত জানেন? শুধু টাকা পাইছে নাকি? 1013 1047 102 সবচেয়ে বড় পুরস্কার।
বালতির কাম হইছে বালতির কাম হইছে নি আমার বাংলাদেশ টেলিভিশন